السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ ناظرین، جناب شمشاد قادری نے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ پر لگائے الزام حکومت کی پالیسیوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اور عوام کا جو حق ہے وہ نہیں مل رہا ہے۔ اس کے تعلق سے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ تقی الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ السلام علیکم، میں سید شمشاد قادری، پریزیڈنٹ آل انڈیا مائنورٹی ویلفیئر ایسوسیشن آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا اصل مقصد آج آپ سے مخاطب ہونے کا یہ ہے کہ مائنورٹی کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا، تقریباً 2014 میں جب قیام عمل میں آیا تھا تو کے سی آر صاحب نے اس کا مقصد یہ بتایا تھا کہ تمام مائنورٹیز، جتنے بھی نوٹیفائڈ مائنورٹیز ہیں، خصوصی طور پر جو مسلمان تلنگانہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے اس مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل تو کانگریس گورنمنٹ میں آ چکا تھا، مگر جس وقت اقتدار کی پی آر ایس گورنمنٹ کا ہوا، جب کے سی آر صاحب چیف منسٹر بنے، انہوں نے بڑے بڑے وعدے جو ہے مسلمانوں سے کیے تھے، بڑے بڑے وعدے مسلمانوں سے کیے تھے، جس میں خصوصی طور پر ان امپلائمنٹ کا مسئلہ حل کرنے کا انہوں نے جو ہے وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے۔ اور سب سے بڑا وعدہ ان کا یہ تھا کہ آپ مجھے الیکٹ کر کے لائیے، 4 مہینے کے اندر تلنگانہ تامل ناڈو کے بیسس پہ آپ کو 12% ریزرویشن دے کے بناؤں گا۔ مگر وعدہ تو وعدہ ہی رہ گیا۔ اس کے بعد جو ہے میں خاص طور سے چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا پرزور مطالبہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے جب بھی آپ بجٹ کا اعلان کرتے ہیں، جب بھی آپ جو ہے ہمیشہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں نظام میرے سر کے تاج ہے، میں نظام کی طرح پہ طرز حکومت چلانا چاہتا ہوں، تو میں کے سی آر صاحب سے اس بات کا یہ سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے نظام کی دور حکومت میں جس طریقے سے نظام نے سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو جس طریقے سے حکومت چلائی، جس طریقے سے ہر طریقے کی جو ان کی مدد کی، چاہے وہ گورنمنٹ امپلائیز ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سب کی مدد کرتے ہوئے ایک مثال قائم کی، ساری دنیا میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں مثال قائم کی، جہاں بھی جب بھی جس کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو میں کے سی آر چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کا مطالبہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ہمیشہ اس بات کا تذکرہ اپنے تقاریر میں کرتے ہیں کہ حضور نظام نے جس طریقے سے طرز حکومت چلایا، میں بھی اسی پہ چلنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ نے مسلمانوں کا جو ہے کس قسم کا فائدہ کیا، کتنے مسلمانوں کو آپ نے نوکری دی، کیا 12% کا وعدہ آپ نے پورا کیا، کیا جو ہے صحیح طریقے سے 12% کے حساب سے آپ کو کتنا بجٹ جو ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے سینکشن کرنا تھا کہ آپ اس کے لیے سینکشن کیا۔ ہمیشہ مجھے بڑی حیرت بات یہ ہوتی ہے کہ 2014-15 میں 1,59,906 اپلیکیشن جو ہے لون سینکشن کرنے کے لیے بے روزگاروں کے لیے آپ نے اپلیکیشن لیے، مگر آج تک وہ 1,09,014 جتنا بھی جو آپ نے اپلیکیشن لیے تھے، آج پر اس پر کسی قسم کی عمل آوری نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ہمیشہ اس بات کے وعدے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں، مسلمان میری ایک آنکھ ہے، ہندو ہے میری ایک آنکھ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی آپ میں نیک نیتی ہوتی، اگر واقعی آپ مسلمانوں کو جو ہے صحیح طریقے سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی جو ہے امپلائمنٹ کو جو ہے درست کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ہر طریقے سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اگر نیک نیتی سے کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بجٹ ہمیشہ ہر سال آپ جو ہے الاٹ کرتے تھے، وہ 100% بجٹ جو ہے آپ کو خرچ کرنا ضروری ہے۔ مگر جب سے آپ کی حکومت آئی ہے، صرف آپ نے وعدے کیے ہیں، کبھی بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے مسلمانوں کی جو فلاح و بہبود کے لیے آپ نے کام نہیں کیا، سوائے شادی مبارک اسکیم کے۔ خیر، شادی مبارک اسکیم کے بارے میں میں ایک بات آپ سے خاص طور سے چندر شیکھر راؤ صاحب کے نالج میں لانا چاہوں گا کہ شادی مبارک اسکیم کو بھی جب آپ نے اناؤنس کیا تھا، جب اس سے پہلے جو ان کے سسرال میں جاتا تھا، جب اس کی ماں کی جو ہے پیسے دینے کے جب آپ کے پاس بات آئی تو آپ نے لڑکی کی والدہ کا جو اکاؤنٹ بینک میں کھلایا، اکاؤنٹ بینک میں کھلانے کے بعد پھر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر آپ وہ چیک جو ہے ایم ایل اے کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے وہ چیک دے رہے ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کا سارا فائدہ وہاں بروکروں کو ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں سیکرٹری صاحب سے ملاقات کر کے کیا تھا کہ بھئی شادی مبارک اسکیم کے لیے میرج سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب سیانامہ جب ہے، قاضی جب سیانامہ دیتا ہے تو وہ سیانامہ کے بیس پہ آپ کو جو شادی مبارک اسکیم کو جو ہے اسکیم کے جو جتنا بھی اماؤنٹ ہے آپ کو سینکشن کرنا چاہیے۔ مگر یہ بیچ کے جو لوگ ہیں وہ لوگ کام یہ کر رہے ہیں کہ بھائی شادی مبارک اسکیم کے لیے اس کی ضرورت ہے، میرج سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ تو جب میں سیکرٹری صاحب سے یہ بات کیا تو سیکرٹری صاحب بولے بھائی پھر وہ بچی کی شادی ہوئی تو ہم کو کیسا پتا چلے گا؟ بولا صاحب یہ جو سیانامہ ہے یہی جو ہے شادی کی تصدیق کرتا ہے،
तो क्या यह गवर्नमेंट का है? तो मैंने उनसे कहा कि साहब बिल्कुल गवर्नमेंट का है। उन्होंने डायरेक्ट जो फोन सलीम साहब को किया, तो सलीम साहब बोले साहब ये जितने भी काजी हैं गवर्नमेंट के अपॉइंटेड है। तो उन्होंने बोले भाई ये तो फिर इसकी कोई बात ही नहीं है। तो मैं यही बोला साहब कि इसमें आपको जो है मैरिज सर्टिफिकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सियानामा पे उसको अगर वो स्कीम के जो भी फवायदे अगर उनको पहुंचाएंगे तो ये गरीब आवाम जो शादी के लिए जो है परेशान हाल है उनके लिए 2-3-4,000 5,000 का खर्चा बच जाएगा, जबकि मैरिज सर्टिफिकेट 300 रुपए मिल रहा है, मगर ये दरमानी अफराद जो है 2 से 3,000 रुपए इसके लिए वसूल कर रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से खास तौर से गुजारिश ये है कि सियानामा के बेसिस पे आप जो है शादी मुबारक स्कीम के जितने भी जो लोग जरूरतमंद है उनको सैंक्शन कीजिए और ये दरमियानी अफराद का खात्मा कीजिए। और डायरेक्ट अमाउंट जब सैंक्शन हो रहा है, जब बच्ची की माँ का जो है आप बैंक में अकाउंट खुला है तो आप डायरेक्ट अकाउंट पे बैंक में डाल सकते हैं। फिर ये चेक देने का मतलब मेरे को समझ नहीं आया। 2019 और 20 में जो बजट सैंक्शन करे हो, कितना बजट हुआ? गवर्नमेंट जो बजट सैंक्शन करी थी 2,500 करोड़ का बजट सैंक्शन करी थी। बाद में जब लॉकडाउन पीरियड आया तो उसमें उसको कम करते हुए 1,700 करोड़ का बजट करे। किन किन डिपार्टमेंटों को दिया जा रहा है इसमें? अब जितने भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट कर रहे हैं, उर्दू अकादमी है, हज कमेटी है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और जितने भी डिपार्टमेंट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंडर में आते हैं, डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर है, इनके तहत ये जो है पूरा बजट इनको सैंक्शन किया। चेयरमैन ही नहीं है अभी तक उसके अंदर। बड़ा अच्छा सवाल आपने ये किया कि मैं चंद्रशेखर राव साहब से डायरेक्ट आपके इस स्टेज से ये सवाल करना चाह रहा हूं कि जब क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन में पूरा फुल फ्लेज स्टाफ काम कर रहा है, बीसी कॉर्पोरेशन में फुल फ्लेज स्टाफ काम कर रहा है, बीएससी कॉर्पोरेशन में फुल फ्लेज स्टाफ काम कर रहा है, जितने कॉर्पोरेशन तेलंगाना में काम कर रहे हैं हर जगह जो है फुल फ्लेज स्टाफ काम कर रहा है। मगर हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि चंद्रशेखर राव साहब हमेशा मुसलमानों के हमदर्द अपने आप को बताते हैं, मुसलमानों का साथ देने की बात करते हैं। तो मुझे हैरत इस बात की है कि आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब की नजर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में क्यों नहीं पड़ रही है। आज माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन का हाल ये हो गया कि यतीम खाने से बदतर हो गया है। वहां पर चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लाके उसको जो है डिप्यूटेशन पर रखा गया है, चेयरमैन माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन का पोस्ट खाली है। तो इन सब चीजों पे चंद्रशेखर राव साहब को फौरी तौर पर जो है आपको इस पर आपको नजर डालनी चाहिए। इसके ऊपर आप जो है स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए फौरी तौर पर वहां पर जितने पोस्ट खाली हैं उन पे भर्ती करते हुए, चाहे डायरेक्टर का हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर का हो या चाहे चेयरमैन का हो, जब तक आप स्टाफ को वहां पर भर्ती नहीं करेंगे जब तक जो है फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम सही होने वाला नहीं। क्या कोई इंतखाब करने के लिए कहीं कोई दूसरी पार्टी से इनको सिग्नल नहीं मिला होगा शायद? साहब इसका मतलब तो यही है कि जो है जब तमाम कॉर्पोरेशन काम पार्टी भी है, अब कौन सी पार्टी है इसका तो मैं जवाब विश्वास नहीं दे सकता कि डायरेक्ट इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है, चंद्रशेखर राव साहब के ऊपर है। चंद्रशेखर राव साहब ने ये कहा था कि जैसे ही तेलंगाना बनेगा हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। मगर आज तक चंद्रशेखर राव साहब को खुद अपना महासेवा करना चाहिए कि क्या आपने मुसलमानों के साथ कितनी जो है इनके साथ भलाई की, किनके इनके साथ इनका इंसाफ किया, क्या 12% रिजर्वेशन दिया, क्या 12% के जो है हिसाब से जो है मुलाजिमत में जो मुसलमानों को नौकरियां दी गई, क्या 12% के हिसाब से तमाम मुराद जो आपने जो वादे किए थे किए गए। मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस स्टेज से मुतालबा करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर तमाम सरकर्दा मुस्लिम लीडरों को बुलाते हुए, उनको बिठाते हुए, उनसे बातचीत करते हुए इस बात का तहिया कीजिए कि कम से कम अब तक जो आपने गलतियां की, आपकी हुकूमत की तरफ जो गलतियां हुई उनको बाजू रखते हुए आने वाले नए साल से मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। 2021 के नए साल की मुबारकबाद देते हुए कम से कम इस नए साल से आप मुसलमानों के मसाइल पर माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन को जो है किस तरीके से आगे बढ़ाना है, अगर उसको देखते हुए अगर आगे काम करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हालत में किस तरीके से बीजेपी ने अपने कदम आगे बढ़ाए। दुबई के इलेक्शन से आपको अंदाजा हो चुका है। तो अब आने वाले बहुत से इलेक्शन है, एमएलए एमएनसी इलेक्शन है, नागार्जुन सागर का इलेक्शन है। तो अब आपको अपने आप का हुकूमत का मुहासबा करना है, आपकी एक्टिविटीज का मुहासबा करना है। और सबसे अहम चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो हुकूमत जिस पे चल रही है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे गजेटेड ऑफिसर हो या निचली चसा के अटेंडर से लेके सुप्रीटेंडेंट के जितने भी लोग हैं, ये हुकूमत को चलाने वाले ये लोग हैं। आज पिछले 3 साल से आप पीआरसी के ऊपर किसी किस्म का लैलो लत मामला डाल चुके हैं
कि उसका मुलाजिमीन जो है बेचैनी की हालत में जो है कुछ कर नहीं सक रहे हैं। तेलंगाना बनने के बाद में पीआरसी कितने बार दिए? एक ही मर्तबा पीआरसी दी है, उसके बाद नहीं, वो भी पीआरसी आंध्रा गवर्नमेंट का था। Yes, actually. तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद में अभी तक पीआरसी नहीं दी। पीआरसी वो आंध्रा गवर्नमेंट जब पीआरसी हुई थी उसके बाद से आज तक जो है चंद्रशेखर राव साहब की वादों पे 15 अगस्त 2018 में देने वाले थे, 2018 में भी नहीं दिए, 2019 में भी दिए। अब मुझे हैरत इस बात की है कि चंद्रशेखर राव साहब इस बात का मुहासबा करें कि आपके पास रिपोर्ट जो सबमिट होके, पीआरसी की रिपोर्ट सबमिट होके जो है आज 15 दिन का अर्सा हो चुका है, आप सिर्फ उनसे बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। आखिर कब तक बात करना है? जब आपके पास रिपोर्ट आ चुकी है तो मुलाजिमीन, आपका जो सबसे बड़ा जो आपका मसला है इस वक्त, मुलाजिमीन को अपने फेवर में लीजिए। उनके जो भी जो उनके तकालीफ है, जो भी उनके जो मुराद देना है आप उनको, चाहे पीआरसी हो चाहे डीए का मामला हो, इमीडिएट तौर पे मुलाजिमीन को अगर डीए और पीआरसी देंगे तो आने वाले इलेक्शन में आपको इसका फायदा होने वाला है। वरना आप ये बात सोच लीजिए कि आने वाले इलेक्शन में जिस तरीके से दुबाक और जीएमसीसी के जो इलेक्शन में आपको जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कहीं खुदा ना खासा आने वाले इलेक्शन में ना हो। इसीलिए मैं खुसूसी तौर पे आपसे इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूंगा कि फौरी तौर पर पीआरसी का ऐलान कीजिए। जो मुलाजिमीन के जो मुश्किलात हैं उनको दीजिए, जो मखलूआ जायदाद है उनको पूरी कीजिए। और उसके साथ साथ आपने एक बड़ा अहम वादा ये किया था कि जैसी ही तेलंगाना हुकूमत आएगी, जितने भी औकाफ के जायदादें हैं, हम औकाफ के जायदादों को हासिल करते हुए मुसलमानों को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। मगर आज तक उसका किसी किस्म का कोई मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ। मैं खुसूसी तौर पर चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करना चाहूंगा कि एक कमिश्नरेट बनाते हुए आईएएस ऑफिसर को पूरे कानूनी इख्तियारात के साथ अगर उनको जो है अपॉइंट करेंगे तो यकीनन जितने जो इंक्रोचर्स हैं, जितनी हमारी जायदादों पर काबिजाना कब्जा हुआ है, हम उनको हासिल कर सकते हैं। वरना सलीम साहब जैसे या और किसी आदमी को अगर ला के बिठाएंगे तो सिर्फ आपकी जो है खुशामद करते हुए, आपके ख्यालात के साथ ख्यालात मिलाते आगे बढ़ेंगे। तो आखिर में मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करूंगा कि जिस तरीके से आपने मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने जो वादे किए थे, अपने वादों को पूरा कीजिए। वरना आने वाले मुश्किल दौर में आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपकी हुकूमत के लिए भी इसके लिए खतरा साबित होगा। खुदा हाफिज। सेल वर्ल्ड। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड के शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA फोन और एडिशनल एक्सेसरीज दस्तयाब। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।